Good morning, students. BCom SEM 3, Corporate Accounting 1, and lecture number 9. Unit number 2, Redemption of Redeemable Preference Share. Method number 5 and question number 5. This question has taken from Saurashtra University SY BCom October 2016. This question has 15 marks. We were discussed about in the previous 4 lectures, question 1 to 4 for method number 5. Again, this question number 5, we are taking because in these questions there are the full journal entries are related to preference shares and bonus shares. We were discussed about the previous lecture, the journal entry related to preference shares are 7 entries, and in the bonus shares there are 4 entries. So total journal entry is 11, and after that you are prepare a vertical balance sheet for Act 2013. First of all, we are read the question number 4. In this paper there are 2 questions for preference shares. One questions we were calculate question number 2 also, and this the OR questions, question number 4 has 15 marks for the redemption of redeemable preference shares. The balance sheet of Ishani Limited as on 31st March 2003 is as under. Here the name of Ishani. Equity share capital 10 rupees each, paid up 9 rupees per share, 2,70,000. Now here the students, the equity shares are also partly paid up. Okay, 2,70,000. Then 12% redeemable preference shares, each of 10 rupees paid up, 8 rupees per share. It means the first preference shares are partly paid up, 8 rupees per share paid up. So we are find the number of preference shares for this way, 1,20,000 divide by 8. 1,20,000 divide by 8. So you get the number of preference share is 15,000, 15,000. Then 14% redeemable preference shares, each of 10 rupees, fully paid up, 90,000. This is the fully paid up preference shares. Then general reserve 4,50,000. Then profit and loss account 15,000. Share premium 15,000. It is called for old share premium. And last creditors 75,000. Total 10,35,000. In the asset side, fixed assets 5,85,000, investment 60,000, bank 1,50,000, and other current assets 2,40,000. So total of both the side in the balance sheet will be equal 10,35,000. Remember students, in these questions there are 3 points. First, equity shares partly paid up, because here only for 9 rupees per share paid up, so 1 rupees is uncalled, and number of equity shares we are found for this way, 2,70,000 divided by 9, so 30,000 equity shares. Second, 12% preference shares also partly paid up, 2 rupees call unpaid che, 1,20,000 divided by 8, so you get the number of preference shares 15,000. And third point, 14% preference shares are fully paid up. First, read additional information. It was decided to redeem
12% redeemable preference shares and 14% redeemable preference shares at 5% premium on the date of balance sheet after complying with the necessary provisions of Companies Act. Means first partly paid up preference shares convert into fully paid preference shares, then after you are redeem the preference shares, and here giving 5% premium. Okay, the second paragraph, investment were sold for 45,000 rupees. So investment sold by loss, because in the balance sheet, just you check it, balance sheet investment were 60,000, but here said sold for 45,000, it means 15,000 loss, 15,000. Bank balance to be maintained in the business 15,000. When the given in the questions, I continuously said when the bank balance maintained, then you are prepare first working note for the bank account. Okay, the bank balance maintained for the business in 15,000, it is called for closing bank balance. For this purpose, 15% cumulative preference shares each of 10 rupees were issued at 5% premium. એટલે કે તમારે જરૂર લાગે એટલા પ્રેફરન્સ શેર ઇસ્યુ કરવાના છે 10 રૂપીઝના અને 5% પ્રીમિયમથી. 10 રૂપીઝના 5% પ્રીમિયમ એટલે 50 પૈસે થાય, 0.5. સો 10.5, 10 rupees preference share amount plus 0.5 rupees premium amount. 10 rupees ના 5%, 0.5 થશે. Third paragraph, afterwards on the same date, one bonus share for each 2 equity shares held to be given, and bonus was declared for converting partly paid equity shares into fully paid shares. This paragraph વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, બિકોઝ આગળના જે 4 ક્વેશ્ચન આપણે કેલ્ક્યુલેટ કર્યા એમાં બોનસ શેર્સ આપણે એક સમમાં લીધું હતું, એક સમમાં સાવ નહોતું લીધું, એક સમમાં ખાલી માત્ર ફુલ્લી પેડ અપ બોનસ શેર જ હતા. બટ ઇન ધીસ ક્વેશ્ચન્સ ધેર આર 2 times બોનસ ગિવન. ફર્સ્ટ પાર્ટલી પેડ અપ ઇક્વિટી શેર્સને ફુલ્લી પેડ અપમાં કન્વર્ટ કરવા માટે બોનસ આપશું, અને સેકન્ડ ટાઈમ 1 બોનસ શેર્સ ફોર ઇચ 2 ઇક્વિટી શેર હેલ્ડ, એટલે કે જેની પાસે 2 ઇક્વિટી શેર હોય એને 1 બોનસ શેર આપવા માટે પણ બોનસ આપશું. આપણે એની વર્કિંગ નોટ જોશું ત્યારે ક્લિયર કરી લેશું. લાસ્ટ પેરેગ્રાફ, રાઇટ જર્નલ એન્ટ્રીઝ એન્ડ પ્રિપેર બેલેન્સ શીટ given effect to the above transactions in the books of accounts of the ઈશાની લિમિટેડ. અહીંયા ક્વેશ્ચનમાં 2 વસ્તુ પૂછેલી છે જે તમને એક્ઝામમાં પણ પૂછાવાના ચાન્સ પૂરેપૂરા છે. ફર્સ્ટ જર્નલ એન્ટ્રીઝ અને સેકન્ડ બેલેન્સ શીટ. ઓકે, સો ફર્સ્ટ વી આર પ્રિપેર બેંક એકાઉન્ટ, બિકોઝ અહીંયા ક્વેશ્ચનમાં લખેલું છે કે આપણે બેંક બેલેન્સ આટલી મેન્ટેન કરવાની છે. તો ફર્સ્ટ વર્કિંગ નોટ ડ્રો કરવાની, બેંક એકાઉન્ટ, particular rupees, particular and rupees. Okay, then after you write to opening balance 1,50,000 as per shown in the asset side. Now you check it, asset side bank balance given 1,50,000. So here we write debit side to opening balance 1,50,000. Then after you write credit side by closing balance 15,000 as per the given in the question. Second paragraph, તમને સેકન્ડ પેરેગ્રાફમાં બેંક એકાઉન્ટ મેન્ટેન કરવાનું કીધું છે 15,000 થી, તો એ તમારા માટે શું બનશે? ક્લોઝિંગ બેલેન્સ. આઈ થિંક આ પોઈન્ટ હવે તમને યાદ રહી ગયો હશે બરાબર. ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓલવેઝ અસેટ સાઇડથી મળશે બેલેન્સ શીટમાંથી, જ્યારે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ તમને એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશનના પેરેગ્રાફમાંથી મળશે. આફ્ટર યુ રાઇટ ઓપનિંગ બેલેન્સ એન્ડ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ, ફર્સ્ટ યુ રાઇટ debit side to bank account investment sold, because when investment sold then cash comes in. So cash or bank account debited and investment account credited because investment goes out. So here we write debit side to bank account 45,000, કારણ કે આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 45,000માં સોલ્ડ કર્યા છે. ઓકે, સો યુ રાઇટ ડેબિટ સાઇડ ટુ બેંક account 45,000. Then after
ટુ આરપીએસ કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ 30,000 જે પ્રેફરન્સ શેર 12% વાળા પાર્ટલી પેડઅપ છે. ધ્યાનથી જોવો બેલેન્સ શીટ સાઇડ 12% રિડીમેબલ પ્રેફરન્સ શેર્સ એ 10 રૂપીઝનો શેર છે, બટ 8 રૂપીઝ જ પેડઅપ છે. સો યુ આર કોલ અબાઉટ ધ 2 રૂપીઝ, તમારે 2 રૂપિયાનો કોલ મંગાવવાનો થશે. નંબર ઓફ શેર્સ ફાઇન કરવા હોય તો અહીંયા જે ફિગર આપેલો છે ધેન ડિવાઈડ બાય 8, એટલે કે 1,20,000 ડિવાઈડ બાય 8 કરો એટલે નંબર ઓફ પ્રેફરન્સ શેર્સ મળશે 15,000. જો અહીંયા બ્રેકેટમાં બતાવેલું છે 15,000 પ્રેફરન્સ શેર ઇન્ટુ 2 રૂપીઝનો કોલ બાકી છે. સો 15,000 ઇન્ટુ 2 એટલે આવશે 30,000. ઓકે, ધેન આફ્ટર તમારે લખવાનું થશે ક્રેડિટ સાઇડ. હવે પેમેન્ટ જે આપો છો એ ક્રેડિટ સાઇડ લખાય, બિકોઝ કેશ ગોઝ આઉટ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી રાઇટ ધ ક્રેડિટ સાઇડ બાય પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર. ધેન આફ્ટર યુ રાઇટ 12% આરપીએસ, એટલે કે જે ફર્સ્ટ પ્રેફરન્સ શેર છે 12%, એ આરપીએસ લખશું આપણે અહીંયા 1,50,000. હવે બેલેન્સ શીટમાં ધ્યાનથી જુઓ તો બેલેન્સ શીટમાં પ્રેફરન્સ શેર છે 1,20,000 અને ડેબિટ સાઇડ તમે જે અત્યારે લખેલું છે 30,000નો કોલ મંગાવ્યો એ તમે એડ કરશો. સો 1,20,000 પ્લસ 30,000, સો 12% આરપીએસમાં તમારે લખવાના થશે 1,50,000. ધેન આફ્ટર સેકન્ડ જે આરપીએસ છે એ લખવાનું થશે 14% આરપીએસ. તો 14% આરપીએસ છે 90,000. બીજા જે છે આરપીએસ એ ફૂલ્લી પેડઅપ છે, તો આપણે લખશું 14% આરપીએસ 90,000. ધેન આફ્ટર પ્રીમિયમ 5%. ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં લખેલું છે કે પ્રેફરન્સ શેર્સને 5% પ્રીમિયમથી રિડીમ કરવાના છે. તો પ્રેફરન્સ શેરની એમાઉન્ટ થાય 150 પ્લસ 90,000, એટલે કે 2,40,000. અને 2,40,000ના 5% તમે પ્રીમિયમ કરો તો ફિગર આવશે 12,000. અને આ ત્રણેયનો ટોટલ કરો તો તમારે ટોટલ પે કરવાના થશે 2,52,000, જે આઉટર કોલમમાં આપણે લખેલા છે બાય પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર 2,52,000. આફ્ટર ધેટ ટોટલ ઓફ ક્રેડિટ સાઇડ 2,67,000. This total you write debit side also, because same total will be right 2,67,000. And then after you find the missing amount, it is called for to bank account bracket ma issue of new shares, and the figure will be 42,000. એટલે કે બેંક એકાઉન્ટમાં તમને ડેબિટ સાઇડ રિમેનિંગ ફિગર મળશે 42,000. This 42,000 you are issued new cumulative preference shares 5% પ્રીમિયમથી. 10 રૂપીઝનો પ્રેફરન્સ શેર અને 5% પ્રીમિયમથી તમારે ઇસ્યુ કરવાના છે, જે તમારા સેકન્ડ પેરેગ્રાફમાં લખેલું છે. ઓકે, આફ્ટર ધેટ યુ આર કેલ્ક્યુલેટ વર્કિંગ નોટ ટુ નંબર ઓફ શેર્સ. ક્યુમ્યુલેટિવ પ્રેફરન્સ શેર્સ ઇસ્યુડ એટ 5% પ્રીમિયમ, એટલે કે 5% પ્રીમિયમથી તમારે ન્યૂ ક્યુમ્યુલેટિવ પ્રેફરન્સ શેર ઇસ્યુ કરવાના છે. તો આપણે અહીંયા આવી વર્કિંગ નોટ લખશું કે 10.5 રૂપીઝ રિસીવ કરીએ ત્યારે 1 નંબર ઓફ શેર આપણે ઇસ્યુ કરવાનો થાય. 10.5 કેવી રીતે આવ્યા? તો કે 10 રૂપીઝનો પ્રેફરન્સ શેર પ્લસ 5% પ્રીમિયમ એટલે 50 પૈસે. સો 10.5. When you receive 10.5 rupees, then issue of number of shares 1, and then you are receive 42,000, જે આપણે બેંક એકાઉન્ટમાં ફિગર ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો તો ત્યારે નંબર ઓફ શેર્સ આપણે કેટલા ઇસ્યુ કરવાના થાય. નાવ ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન 42,000 into 1 divide by 10.5, you get the answer of 4,000 shares are issued at the 10 rupees each at 5% પ્રીમિયમ. એટલે કે તમારે 4,000 ન્યૂ ક્યુમ્યુલેટિવ પ્રેફરન્સ શેર ઇસ્યુ કરવા પડે. આફ્ટર ધેટ યુ આર ડ્રો ફોર જર્નલ એન્ટ્રીઝ, ડેટ, પર્ટિક્યુલર્સ, લેજર ફોલિયો, ડેબિટ રૂપીઝ એન્ડ ક્રેડિટ રૂપીઝ. ફર્સ્ટ એન્ટ્રી ઓલવેઝ રાઇટ સેલ ઓફ ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ઇફ સેલ ઓફ ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ન હોય તો તમારે ફર્સ્ટ એન્ટ્રી પાર્ટલી પેડઅપ પ્રેફરન્સ શેર્સને ફૂલ્લી પેડઅપમાં કન્વર્ટ કરો તેની લખવાની થાય. પણ સપોઝ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સોલ્વ કરતા હોય તો ફર્સ્ટ એન્ટ્રી ઓલવેઝ રાઇટ સેલ ઓફ ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. હિયર ધ એન્ટ્રી વિલ બી બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ 45,000 because you are
sell investment for 45,000. Profit and loss account debit 15,000 because the investment value is 60,000 and you are sold for 45,000, so loss by 15,000 debited. And 2, investment account credited 60,000, so you pass this entry. Bank account debited 45,000, profit and loss account debited 15,000 to investment account 60,000, being investment was sold by 15,000 loss. After sale of the investment, you write second entry, call receiving from the preference share capital. So here write bank account debited 30,000 to RPS capital account 30,000, being amount of calls on RPS is received. These calculations we are calculating the bank account also. 15,000 number of preference shares and multiply by 2 rupees because 2 rupees call તમારે રિસીવ કરવાનો બાકી છે. આફ્ટર ધેટ થર્ડ એન્ટ્રી પ્રેફરન્સ શેર રિડીમ કરવાનું થિંકિંગ કરીએ તેની આવશે. Here 2 type of RPS, so we write the name percentage. 12% RPS capital account debit 1,50,000 because 1,20,000 plus 30,000 call na, so total amount 1,50,000. Second, 14% RPS capital account debit 90,000 જે fully paid up હતા. Then premium of redemption of preference share account debit at 12,000, 5% premium થી redeem કરો છો, so 5% 2,40,000 ઉપર આવશે બંને પ્રેફરન્સ શેરના ટોટલ ઉપર. Then to preference shareholder account credited 2,52,000, being 12% 15,000 preference share and 14% 9,000 preference shares 10 rupees each to be redeemed at a 5% premium. After that પ્રોવિઝન કરવા માટે તમારી પાસે બે ઓપ્શન છે, ઇશ્યુ ઓફ ન્યૂ શેર અને CRR. તો ફર્સ્ટ આપણે રાઇટ કરશું ઇશ્યુ ઓફ ન્યૂ શેર્સ. ફોર્થ એન્ટ્રી બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટેડ 42,000 જે આપણે બેંકમાં ડેબિટ સાઇડ ફિગર ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો હતો. ટુ ક્યુમ્યુલેટિવ પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ જે આપણે વર્કિંગ નોટ 2માં ફિગર ફાઇન્ડ કર્યો. 4,000 શેર્સ ઇસ્યુ કરી છે 10 રૂપીઝ ઇચ, સો 4,000 ઇન્ટુ 10 40,000. To share premium account 4,000 into 50 પૈસે because 5% premium થી શેર ઇસ્યુ કરો છો, so 4,000 into 0.5 2,000 rupees, being share issued at 5% premium. One thing is remember students કે અહીંયા આપણે 40,000નું પ્રોવિઝન કર્યું કહેવાય, કારણ કે પ્રોવિઝનમાં ખાલી શેર કેપિટલની અમાઉન્ટ જ લેવાય, પ્રીમિયમની અમાઉન્ટ પ્રોવિઝનમાં કન્સિડર થાય નહીં. ડિસ્કાઉન્ટ હોય તો બેંકનો ફિગર છે એટલું પ્રોવિઝન થયું ગણાય, અને જો ડિસ્કાઉન્ટ ન હોય એટ પાર અથવા પ્રીમિયમ હોય તો શેર કેપિટલ જેટલું પ્રોવિઝન થયું ગણાય. ઓકે, સો અહીંયા પ્રોવિઝન થયું 40,000. આફ્ટર ધેટ રિમેનિંગ અમાઉન્ટનું પ્રોવિઝન આપણે જનરલ રિઝર્વમાંથી કરશું. પહેલાંનું કેલ્ક્યુલેશન નીચે જો દર્શાવ્યું છે એ જોઈ લ્યો. ટોટલ પ્રોવિઝન કરવાનું હતું 2,40,000. પ્રોવિઝન ઓલવેઝ પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલનું જ કરવાનું હોય. પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ છે 1,50,000 એન્ડ 90,000, સો ટોટલ 2,40,000 માઇનસ તમારું પ્રોવિઝન શેર ઇસ્યુ કરવાથી થયું 40,000નું, તો એ માઇનસ કરીએ તો હજી પણ 2,00,000 રૂપીઝનું પ્રોવિઝન રિમેનિંગ છે. GRમાં જુઓ બેલેન્સ શીટમાં તો તમારી પાસે GR છે 4,50,000, તો 4,50,000નું પ્રોવિઝન આપણે કરશું. GRમાંથી 4,50,000માંથી આપણે 2,00,000નું પ્રોવિઝન કરવાનું છે, ઇઝીલી કરી શકીએ એમ છીએ. તો એન્ટ્રી આવશે જનરલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ 2,00,000 ટુ CRR અકાઉન્ટ 2,00,000. ઓકે, આફ્ટર ધેટ પ્રીમિયમ રાઇટ ઓફ કરવાનું થશે. તો અહીંયા શેર પ્રીમિયમ આપણી પાસે ઓલ્ડમાં શેર પ્રીમિયમ બરાબર 15,000 છે જ, તો આપણે ઇઝીલી 12,000 રાઇટ ઓફ કરી શકશું. જો શેર પ્રીમિયમમાં સફિશિયન્ટ અમાઉન્ટ ન હોય તો જ આપણે PNL અકાઉન્ટનો યુઝ કરીએ છીએ. સો હિયર શેર પ્રીમિયમ અકાઉન્ટ ડેબિટ એટ 12,000 ટુ પ્રીમિયમ ઓન રિડમ્પશન ઓફ પ્રેફરન્સ શેર અકાઉન્ટ 12,000, being provision for premium made out of share premium. આફ્ટર ધેટ તમારે પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરને પેમેન્ટ કરી દેવાનું. પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર અકાઉન્ટ ડેબિટેડ 2,52,000
ટુ બેંક અકાઉન્ટ 2,52,000. બિંગમાં લખવાનું પેમેન્ટ મેડ ટુ શેર હોલ્ડર. ધીસ 7 એન્ટ્રી રિલેટેડ ટુ પ્રેફરન્સ શેર્સ. પ્રેફરન્સ શેર્સના રિલેટેડ આ 7 એન્ટ્રી આવે છે. ઓકે, નાવ ફર્સ્ટ યુ રીડ થર્ડ પેરેગ્રાફ ઇન ધ ક્વેશ્ચન. ધ્યાનથી ત્રીજો પેરેગ્રાફ જુઓ, જેમાં બોનસ શેરની ઇન્ફોર્મેશન છે. બોનસ શેરનો આખો કન્સેપ્ટ આ ક્વેશ્ચનમાં લીધો છે. ફર્સ્ટ 1 બોનસ શેર આપવાનો છે 2 ઇક્વિટી શેરની સામે, અને સેકન્ડ પાર્ટલી પેડઅપ ઇક્વિટી શેરને ફૂલ્લી પેડઅપ કરવા માટે પણ બોનસ શેર આપવાનો છે. તો આફ્ટર ધીસ 7 એન્ટ્રી વી આર પ્રિપેર વર્કિંગ નોટ 3 કેલ્ક્યુલેશન ઓફ બોનસ શેર્સ, જે 2 પાર્ટમાં રહેશે, એ અને બી. ફર્સ્ટ એ પાર્ટ, પાર્ટલી પેડઅપ ઇક્વિટી શેર્સ કન્વર્ટ ઇન્ટુ ફૂલી પેડઅપ ઇક્વિટી શેર્સ. તો એ ટાઇટલ થઈ ગયું કે પાર્ટલી પેડઅપને ફૂલી પેડઅપમાં કન્વર્ટ કરવા માટે કેટલા રૂપીસની રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે. ફર્સ્ટ નંબર ઓફ શેર્સ ફાઇન્ડ કરશું. 2,70,000 ઇક્વિટી શેર છે. ધ્યાનથી જુઓ બેલેન્સ શીટમાં ફર્સ્ટ ફિગર લાયબિલિટી સાઇડ, અને 10 રૂપીસનો ઇક્વિટી શેર છે, બટ 9 રૂપીસ પેડઅપ છે. સો ડિવાઈડ બાય 9, 2,70,000 ડિવાઈડ બાય 9, યુ ગેટ ધ નંબર ઓફ ઇક્વિટી શેર 30,000 શેર્સ. અને 30,000 શેર્સમાં 1 રૂપિયો 1 રૂપીસ કોલ મંગાવવાનો બાકી છે. સો એમાઉન્ટ આવશે 30,000 ઇન્ટુ 1, 30,000 રૂપીસ. જે રેડ ફિગર છે એટલી તમારે રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે. ઓકે, સેકન્ડ બી વર્કિંગ નોટ આવશે બોનસ શેરની અંદર ફૂલ્લી પેડઅપ ઇક્વિટી શેર્સ, જેમાં તમારે રેશિયો ફાઇન્ડ આઉટ કરવો પડશે, જે તમને ક્વેશ્ચનમાં આપેલું છે પેરેગ્રાફ થર્ડ, કે 2 શેર હોય એને 1 બોનસ શેર આપવાના છે. તો આપણે આ રીતે કેલ્ક્યુલેશન કરશું. ઓલ્ડ શેર્સ, બોનસ શેર્સ, 2A1 એટલે કે જેની પાસે 2 શેર્સ છે અને 1 બોનસ શેર, તો 30,000 એ હાઉ મચ, એટલે આન્સર આવશે 15,000 શેર્સ, જે બ્રેકેટમાં લખેલું છે. અમાઉન્ટની વાત કરીએ તો 15,000 ઇન્ટુ 10, એટલે કે તમારે ટોટલ 1,50,000 રૂપીસની રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે. 15,000 ઇન્ટુ 10 એટલે 1,50,000ની રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે. સો ટોટલ અમાઉન્ટ ઓફ બોનસ શેર, તો તમારા 2 ફિગર થયા, એમાં 30,000, બીમાં 1,50,000, બેને એડ કરો તો ફાઇનલી બોનસ શેર આપવા માટે તમારે 1,80,000 રૂપીસની રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે. એક્ઝેક્ટ ક્લિયર? પહેલાં વર્કિંગ નોટ એ કરશું, ધેન બી, અને બંનેનો ટોટલ 30,000 પ્લસ 1,50,000 એટલે કે 1,80,000ની ફાઇનલી રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે. ઓકે, આ થયું બોનસ શેરનું કેલ્ક્યુલેશન. મેં તમને જ્યારે બોનસ શેરનો કન્સેપ્ટ શીખડાવ્યો ત્યારે તમને 4 જર્નલ એન્ટ્રીઝ કીધી હતી, જે અહીંયા તમારે 4 એન્ટ્રી આવશે, કારણ કે બોનસ શેરના બંને કન્સેપ્ટ આ ક્વેશ્ચનમાં પૂછેલા છે. ઓકે, સો એન્ટ્રી નંબર 8, પહેલાં તો આપણે 1,80,000નું પ્રોવિઝન કરવું પડશે. આપણી પાસે CRRમાં 2 લાખનો ફિગર છે, તો આપણે CRRમાંથી જ બોનસ શેર આપશું. જો CRRમાં સફિશિયન્ટ અમાઉન્ટ ન હોય તો આપણે GR યુઝ કરી શકીએ છીએ, PNL અકાઉન્ટ યુઝ કરી શકીએ છીએ, કેપિટલ રિઝર્વ હોય તો એ પણ યુઝ કરી શકીએ છીએ, બરાબર. પણ અહીંયા CRRમાં સફિશિયન્ટ અમાઉન્ટ છે, 2 લાખ રૂપીસ છે આપણી પાસે CRR, અને આપણે રિક્વાયરમેન્ટ છે બોનસ શેર આપવા માટે 1,80,000. સો વી રાઇટ CRR account debited 1,80,000 to bonus to shareholders account 1,80,000 being provision for bonus shares. After this entry 8 number, આપણે 9 નંબરની એન્ટ્રી લખશું. ફર્સ્ટ પાર્ટલી પેડઅપને ફૂલી પેડઅપમાં કન્વર્ટ કરવાની, એના માટે 2 એન્ટ્રીઝ આવશે તમારે. મેં કન્સેપ્ટમાં તમને એક્સપ્લેન કરેલું છે, એક વખત નો યાદ હોય તો કન્સેપ્ટ મેં તમને ક્વેશ્ચન નંબર જે 1 સ્ટડી કરાવ્યો હતો, બરાબર, જે 5th લેક્ચરમાં આપણે ક્લિયર કરેલું છે. એક વખત એવું લાગે તો એ વિડીયો પણ ફરી એકવાર જોઈ લેજો. ઇક્વિટી શેર કોલ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ 30,000 ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ, એટલે કે કોલ ડ્યુ થાય ત્યારે તમારે આવી એન્ટ્રી પાસ કરવાની થશે. ઇક્વિટી શેર કોલ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ, જે ફિગર છે 30,000, આપણે વર્કિંગ નોટ 3A માં કેલ્ક્યુલેશન કરેલું છે 30,000નું, બરાબર. ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ 30,000, બિંગ લખવાનું કોલ ડ્યુ ઓન ઇક્વિટી શેર કેપિટલ. ધેન આફ્ટર એન્ટ્રી નંબર 10,
જેમાં તમારે કોલ રિસીવ નથી કરવાનો, એની બદલે બોનસ આપી દેવાનું છે. તો યુ આર રાઇટ. બોનસ ટુ શેર હોલ્ડર્સ એકાઉન્ટ ડેબિટેડ 30,000 ટુ ઇક્વિટી શેર કોલ એકાઉન્ટ 30,000. બરાબર, આ લખવાનું રહેશે. બિંગમાં લખવાનું કોલ ડ્યુ ઓન ઇક્વિટી શેર કેપિટલ ગિવન બાય બોનસ, એટલે કે રિસીવ કરવાને બદલે આપણે એને બોનસ આપી દીધું. એન્ડ લાસ્ટ જર્નલ એન્ટ્રી 11 નંબર, bonus to shareholder account debited to equity share capital account. It is a fully paid up bonus share 1,50,000 જે તમે કેલ્ક્યુલેશન કરેલું છે વર્કિંગ નોટ 3B માં, જેમાં 2:1 એટલે કે 2ની બદલામાં 1 શેર બોનસ આપ્યો હતો. અહીંયા ફિગર ફાઇન્ડ આઉટ કરેલો હશે 1,50,000નો, જે લાસ્ટ એન્ટ્રી તમારી બનશે. આફ્ટર 11 એન્ટ્રી તમારે બેલેન્સ શીટ ડ્રો કરવાની રહેશે. બેલેન્સ શીટ આ પ્રમાણે ડ્રો થાય છે. અગેઇન એક વખત પાછું બેલેન્સ શીટનો ફોર્મેટ આપણે જોઈ લઈએ. બેલેન્સ શીટ ઓફ નંદિની લિમિટેડ, ખરેખર અહીંયા નંદિનીની બદલે આવશે તમારે ઈશાની લિમિટેડ, કારણ કે ઇન ધીસ ક્વેશ્ચન કંપનીનું નામ ઈશાની છે, તો તમારે નેમ ચેન્જ કરવાનું. એન્ડ એઝ 31 માર્ચ 2013, અહીંયા પણ તમને જે ક્વેશ્ચનમાં યર આપ્યું હોય, ધારો કે 2016 હોય તો 16 લખવાનું રહેશે. બરાબર, મેં જૂનું ફોર્મેટ લીધું છે એટલે અહીંયા નામ નંદિની અને ડેટ 31 માર્ચ 2013 છે. ઓકે, સો યુ આર પ્રિપેર ફોર કોલમ. ફર્સ્ટ કોલમ એમાં કોઈ નેમ નથી આપતા, દેન પર્ટિક્યુલર, નોટ્સ એન્ડ રૂપીઝ. હવે આઈ થિંક બેલેન્સ શીટ બધાને પરફેક્ટ ક્લિયર હશે, છતાં એક વખત ફરીથી આપણે રિપીટેશન્સ કરી જઈએ ઝડપથી અને ધ્યાનથી તમે યાદ રાખી લ્યો. ફર્સ્ટ યુ રાઇટ ઇક્વિટી એન્ડ લાયાબિલિટીઝ, રોમન 1 કરીને લખવાનું. એની નીચે 1 કરીને લખવાનું શેર હોલ્ડર્સ ફંડ. એની નીચે આવશે એ શેર કેપિટલ, નોટ્સમાં લખશું 1. દેન બી રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ 2 કરીને લખશું. સેકન્ડ પોઈન્ટ આવશે કરંટ લાયબિલિટીઝ. એની નીચે આવશે ટ્રેડ પેએબલ, જેનું નેમ છે ક્રેડિટર્સ. અને દેન આફ્ટર તમારે લખવાનું ટોટલ. આ ટોટલ તમને મેચ થવો જોઈએ. દેન રોમન 2 કરીને આવશે અસેટ્સ. અસેટ્સની નીચે આવશે 1 કરીને નોન કરંટ અસેટ્સ. ઇન ધ નોન કરંટ અસેટ્સ આવશે ફિક્સ અસેટ્સ. જો ફિક્સ અસેટ્સ મોર ધેન 1 હોય તો અહીંયા નોટ 3 લખવાની, નહીંતર કાંઈ લખવાનું થશે નહીં. દેન 2 કરીને આવશે કરંટ અસેટ્સ. ઇન ધ કરંટ અસેટ્સ ફર્સ્ટ નેમ આવશે ઇન્વેન્ટરીઝ, જેનું નામ છે સ્ટોક. સેકન્ડ આવશે બી ટ્રેડ રિસીવેબલ, જેનું નામ છે ડેટર્સ. સી કેશ એન્ડ બેંક બેલેન્સ, ડાયરેક્ટ નામ આવશે. અને ટોટલ. સમટાઈમ્સ ક્વેશ્ચનની અંદર અધર કરંટ એસેટ્સ કરીને આપે છે, જેમ કે આ જ સમની અંદર ધ્યાનથી જુઓ અસેટ સાઇડ, તો અધર કરંટ એસેટ્સ આપેલું હોય તો કેશ અને બેંક બેલેન્સની નીચે પહેલાં અધર કરંટ એસેટ્સ લખશું અને ધેન આફ્ટર આપણે લખશું ટોટલ. ઓકે, આપણે સ્ટાર્ટ કરવાનું ઓલવેઝ લાયબિલિટી સાઇડથી. પહેલાં આખો ફોર્મેટ લખી જ નાખવાનું છે આન્સર શીટમાં. પછી શેર કેપિટલમાં 1ની સામે ફિગર આવશે 4,90,000. આ ફિગર ડાયરેક્ટ નહીં આવે, તમારે એના માટે નોટ 1 પ્રિપેર કરવી પડશે. નોટ 1 પહેલાં પ્રિપેર થાય પછી ફિગર લખાશે. મેં અહીંયા ફિગર પહેલાં લખેલો છે, પણ એની નોટ આ પ્રમાણે પ્રિપેર થશે. તો નેક્સ્ટ પેજ ઉપર તમે ટાઇટલ આપો નોટ 1 શેર કેપિટલ, જેની અંદર ફર્સ્ટ લખશું આપણે ઇક્વિટી શેર્સ 10 રૂપીઝ ઈચ. અહીંયા 3 લાખ લખેલા છે. એકચ્યુઅલમાં બેલેન્સ શીટમાં ધ્યાનથી જોશો તો 2,70,000 આપેલા છે. જો બ્રેકેટમાં 2,70,000 આપેલા જ છે. પછી તમે ફુલ્લી પેડઅપ કરવા માટે બોનસ શેર્સ આપ્યું હતું, પાર્ટલી પેડઅપ ને ફુલ્લી પેડઅપ કરવા માટે 30,000નું. તો એ 30,000 પહેલાંમાં એડ થઈ જશે. સો 2,70,000 પ્લસ 30,000 તમારો ફિગર આવશે 3 લાખ. પછી તમે ફુલ્લી પેડઅપ બોનસ શેર્સ આપ્યા હતા, બરાબર, 1,50,000ના, તે આમાં એડ થશે. અને ત્રીજું તમે ન્યૂ ક્યુમ્યુલેટિવ પ્રેફરન્સ શેર ઇસ્યુ કર્યા હતા, તો એ પણ આમાં એડ થશે. પ્લસ ઇસ્યુ ઓફ ન્યૂ ક્યુમ્યુલેટિવ પ્રેફરન્સ શેર 40,000. અને ત્રણેયનો તમે જે ટોટલ કરશો એ ટોટલ આવશે 4,90,000, જે તમારે બેલેન્સ શીટની અંદર
લખવાનો થશે શેર કેપિટલ 1ની સામે 4,90,000. તો આ 4,90,000નો ટોટલ કેવી રીતે આવ્યો એ તમારે નોટ 1માં એક્સપ્લેન કરવાનું થશે. આફ્ટર ધેટ તમારે રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસમાં ફિગર લખવાનું થશે 2ની સામે, જે ફિગર આવે છે 2,75,000. હવે આ 2,75,000નો ફિગર ક્યાંથી આવ્યો? તો એના માટે તમારે નોટ 2 બનાવવી પડશે. આ મુજબ અલગ પેજમાં બનાવવાની નોટ 2, જેનું ટાઇટલ આવશે રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ, જેમાં સૌથી પહેલાં લખાશે જનરલ રિઝર્વ. જનરલ રિઝર્વ લાયબિલિટી સાઇડ ચેક કરો તો 4,50,000નો ફિગર છે. ઓકે, 4,50,000માંથી આપણે CRR ક્રિએટ કરતી વખતે 2,00,000 રૂપીસની રિક્વાયરમેન્ટ હતી, તો અહીંયા 2,00,000 રૂપીસ લઈ ગયા હતા. તો એ 2,00,000 રૂપીસ અહીંથી શું થશે? લેસ. સો 4,50,000 બ્રેકેટમાં લખવાના માઇનસ 2,00,000, એટલે આઉટર કોલમમાં એટલે કે ઇનર કોલમમાં પહેલો ફિગર આવી જશે 2,50,000નો, એ લખાઈ જાય. પછી સેકન્ડ પોઈન્ટ આવશે CRR. એકચ્યુઅલમાં તમે CRRમાં 2,00,000 રૂપીસ લઈ ગયા છો, જેમાંથી તમે બોનસ શેર આપ્યા 1,80,000ના. ત્યાંથી પાછળની વર્કિંગ નોટ જોશો તો ખબર પડશે કે બોનસ શેર 1,80,000ના આપણે આપ્યા હતા. તો હજી આપણી પાસે CRR 20,000 બચશે, જે આપણે અહીંયા ઇનર કોલમમાં લખશું. સમટાઈમ્સ CRR પૂરેપૂરું બોનસ શેરમાં યુટિલાઇઝ થઈ જતું હોય તો પછી અહીંયા CRR લખવાનું રહેતું નથી. ધેન આફ્ટર તમારે લખવાનું થશે શેર પ્રીમિયમ. શેર પ્રીમિયમ ઓલ્ડ જોવો, બેલેન્સ શીટમાં લાયબિલિટી સાઇડ 15,000 આપેલું જ છે, પ્લસ 2,000 તમે શેર નવા જે ઇસ્યુ કર્યા ક્યુમ્યુલેટિવ પ્રેફરન્સ શેર, બરાબર, જે તમારી 4th જર્નલ એન્ટ્રીમાં તમે લખેલું હશે 2,000 એ એડ થશે, અને રાઇટ ઓફ તમે શેર પ્રીમિયમ કરેલું છે 12,000, તો એ અહીંથી શું થશે? માઇનસ થશે. તો ફાઇનલી ફિગર 15,000 પ્લસ 2,000 એટલે 17,000 માઇનસ 12,000, તો 5,000નો ફિગર આઉટર કોલમમાં એટલે કે અહીંયા ઇનર કોલમમાં ફર્સ્ટ કોલમમાં ફિગર આવશે. ધેન આફ્ટર પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ પણ છે 15,000. બેલેન્સ શીટમાં જોશો લાયબિલિટી સાઇડ તો 15,000નું P&L એકાઉન્ટ આપેલું છે, પણ ધ્યાનથી યાદ કરો તો તમે અહીંયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લોસથી સોલ્ડ કર્યા હતા, જે લોસ હતો 15,000, તો એ પ્રોફિટ એન્ડ લોસમાંથી માઇનસ થાય. જો પ્રોફિટ થયો હોય તો પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટમાં એડ થાય, અને લોસથી સેલ કર્યા હોય તો લોસ શું થશે? માઇનસ. તો અહીંયા 15,000નો લોસ માઇનસ કરો તો રૂપીઝમાં ડેશ આવશે. મેં ખાલી બતાવ્યું છે, તમે ન બતાવો તો પણ ચાલે, પણ આ તો ખ્યાલ આવે કે ભાઈ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ હતું તો ક્યાં વયું ગયું એ ન થાય એવો પ્રશ્ન, એટલે મેં એક્સપ્લેન કરવા માટે બતાવ્યું છે કે 15,000 હતું, સામે 15,000નો લોસ થયો, એટલે અહીંયા એમાઉન્ટ આવશે નહીં. આફ્ટર ધેટ તમારે ટોટલ કરવાનો 2,75,000નો ટોટલ આવ્યો, જે તમારે બેલેન્સ શીટમાં લખવાનો થશે રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસની સામે 2,75,000. ઓકે, ધેન આફ્ટર સેકન્ડ પોઈન્ટ કરંટ લાયબિલિટી છે, એની અંદર લખાશે ટ્રેડ પેબલ્સ, જેમાં ક્રેડિટર્સ આવશે, જે લાયબિલિટી સાઇડ લાસ્ટમાં આપ્યા છે 75,000, તે ફિગર ડાયરેક્ટ લખવાનો છે. સો નો એની રિક્વાયરમેન્ટ ફોર ધ નોટ. ઓકે, ધેન આફ્ટર ટોટલ આવશે 8,40,000, જે રેડ લખેલો છે ફિગર 8,40,000, આ ફિગર થયો તમારો લાયબિલિટી સાઇડનો. ઓકે, નાવ હવે તમારું એસેટ્સનું ફોર્મેટ જુઓ. અસેટ્સના ફોર્મેટમાં આવું બધું લખેલું જશે, જેમાં પહેલો ફિગર નોન કરંટ એસેટ્સ, જેમાં સૌથી પહેલો ફિગર કયો લખવાનો છે? ફિક્સ એસેટ્સ. બેલેન્સ શીટમાં ધ્યાનથી જુઓ, અસેટ સાઇડ એક જ ફિક્સ એસેટ છે, એટલે આપણે વર્કિંગ નોટ 3 એવું નામ આપશું નહીં, પણ ડાયરેક્ટ અહીંયા ફિક્સ એસેટ્સમાં લખી નાખશું 5,85,000, જે બેલેન્સ શીટમાં અસેટ સાઇડ આપેલો જ ફિગર છે. આફ્ટર ધેટ કરંટ એસેટ્સમાં જુઓ ધ્યાનથી, એના પછીનો પોઈન્ટ તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હતું, તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તો આપણે સેલ કરી દીધું. ઇન્વેન્ટરીઝ, તો ઇન્વેન્ટરીઝ એટલે કે સ્ટોક, તો બેલેન્સ શીટમાં સ્ટોક એવું કાંઈ આપેલું નથી, એટલે આપણે અહીંયા સ્ટોકમાં ડેશ કરી દેશું. એના પછી જુઓ તો ડેટર્સ, તો ડેટર્સ પણ આપેલા નથી.
અસેટ સાઇડ ડેટર્સ પણ નથી આપ્યા, તો આપણે ડેટર્સની સામે પણ ડેશ કરી દેશું. પછી આવશે કેશ અને બેંક બેલેન્સ. તો બેલેન્સ શીટમાં કેશ અને બેંક બેલેન્સ આપેલી છે, પણ આપણે એ નહીં લખીએ, આપણે પેરેગ્રાફમાં જે ક્લોઝિંગ કેશ બેલેન્સ આપેલી છે, ધ્યાનથી જુઓ તમારો સેકન્ડ પેરેગ્રાફ, તેમાં ક્લોઝિંગ કેશ બેલેન્સ આપેલી છે 15,000, એ આપણે અહીંયા લખશું. હજી બેલેન્સ શીટમાં એક વસ્તુ આપેલી છે અધર કરંટ એસેટ્સ, તો આપણે કેશ અને બેંક બેલેન્સ પછી ટોટલની બદલે નામ લખશું અધર કરંટ એસેટ્સ, અને એમાં ફિગર લખી નાખશું 2,40,000 જે આપણને આપેલો છે અસેટ સાઇડ. અને ધેન આફ્ટર આપણે હવે ટોટલ કરીએ તો ટોટલ આવશે 8,40,000. આપણે લખશું 8,40,000 અને આ ટોટલ લખાઈ જાય, બરાબર. પછી તમારે ચેક કરવાનું છે કે લાયબિલિટીનો ટોટલ પણ જોવો ધ્યાનથી, તો 8,40,000 હતો, બરાબર. આ તમારી લાયબિલિટી સાઈડ આખી આવી ગઈ. અને પછી તમે એસેટ સાઈડ ચેક કરો તો એનો ટોટલ પણ કેટલો આવે છે 8,40,000. ઇટ મીન્સ બેલેન્સ શીટનો બંને સાઈડનો ટોટલ સેમ આવી જતો હોય તો ધેટ મીન્સ યોર આન્સર ઇઝ રાઇટ એન્ડ યુ ગેટ ફૂલ માર્ક્સ 15 ઓર 20. કે આ 15 માર્કનો ક્વેશ્ચન હશે તો 15 માર્ક મળશે, 20 માર્કનો ક્વેશ્ચન હશે તો 20 મળશે. ઓકે, તો આ ક્વેશ્ચન તમે પહેલાં લખેલો છે, મેં તમને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપી તે મુજબ. એ ક્વેશ્ચન્સ પહેલાં લખીને તમે આખો વિડીયો જોયો. હવે જાતે એક વખત તમે ટ્રાય કરો, તમારાથી કેલ્ક્યુલેટ થાય છે કે નહીં, બરાબર. ન સમજાય, કદાચ આન્સરમાં ક્યાંય મિસ્ટેક આવે તો પાછો વિડીયો ચેક કરી કે આ મિસ્ટેક કરો છો એ સુધારી લ્યો. ધેન આફ્ટર બીજો એક ક્વેશ્ચન તમને મોકલું છું, બરાબર, જે યુનિવર્સિટીની એક્ઝામમાં પૂછાયેલો છે. એ તમે જાતે આજે પ્રયત્ન કરો, કારણ કે હજી આપણી પાસે બુક અવેલેબલ નથી. તો હવે હું તમને એક ક્વેશ્ચન્સ મોકલીશ જે તમારે પ્રેક્ટિસ કરવાની રહેશે, કારણ કે આપણે 5 ક્વેશ્ચન આ મેથડના કેલ્ક્યુલેટ કર્યા છે. તો હવે હું માનું છું ત્યાં સુધી કોઈને બેલેન્સ શીટમાં અને જર્નલ એન્ટ્રીમાં પ્રોબ્લેમ આવવો જોઈએ નહીં. તમારે ખાલી હવે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. ઓકે, આ ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ. હું તમને આજે એક ક્વેશ્ચન PDF ફાઇલમાં પણ મોકલી આપું છું, એ કેલ્ક્યુલેટ કરી લ્યો. અને આ ક્વેશ્ચન પણ જાતે પ્રયત્ન તમે લોકો કરજો, બરાબર. જો તમને આ મેથડ સમજાય છે, બરાબર ફાવે છે, ગમે છે, બરાબર, તો વિડીયોને લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને આપણી કોલેજની જો વેબસાઇટને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો એક વખત સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો, જેથી કરીને તમને નોટિફિકેશન ઇઝીલી મળી જાય. ઓકે, થેન્ક યુ.